KVR Maths Academy, Maths an Easy Way. Hi viewers, welcome to KVR Maths Academy. In this video, let's discuss 8th, 9th and 10th problems in exercise 5.2 in arithmetic progression of 10th class mathematics. Right? Yes, before doing these problems, viewers, please subscribe my YouTube channel. Those who are not subscribed yet. Thank you. Yes, let's go through this. Yeah. See, this is the 8th question. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Come again. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Last term means here 50 terms will be there, no? And 50 terms ఉన్నాయి కాబట్టి 50th term 106 ఇచ్చాడు. Find the 29th term అన్నాడు. Right, let us find solution. Given that third term is 12 and 50th term is 106. అంతే కదమ్మా, టోటల్ 50 టర్మ్స్ అన్నాడు. లాస్ట్ టర్మ్ 106 అంటే ఏంటి? 50th టర్మ్ 106 అనే కదా. రైట్. సో థర్డ్ టర్మ్ అంటే A3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ 2D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ A50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ 49D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 106. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం. 2 మైనస్ 1 చేద్దాం. 2 మైనస్ 1 గివ్స్ A ప్లస్ 49D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 106. ఇది A ప్లస్ 2D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సింబల్స్ మారుతాయి కదా, మైనస్. దీస్ బోత్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. 47D ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎంతమ్మా 4 9 అంతే కదా, 94. సో D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 94/47 అంటే 2 వచ్చింది. 47 2 94 కదా. ఎస్, D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. నౌ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1 ఏంటి? A ప్లస్ 2D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 కదా. అంటే A ప్లస్ 2 ఇంటూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. A ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 మైనస్ 4. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 వచ్చింది. అంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 వచ్చిందమ్మా. ఎస్. నౌ ఏమడిగాడు వాడు? 29th టర్మ్. 29th term A29 is equal to A plus 28D కదమ్మా. ఎస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A అంటే 8 ప్లస్ 28 ఇంటూ D 2. 8 ప్లస్ 28 2s are 56. 56 plus 8 64. సో 29th term of, therefore 29th term of given AP is 64. Have you understood clearly? Yes, note it down. Next, 9th question. If the third term and 9th terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of the AP is 0? చూడండి, థర్డ్ టర్మ్ 9th టర్మ్ ఇచ్చేసాడు 4 మైనస్ 8 అనేసి. రైట్, థర్డ్ టర్మ్ ఏమో 4, 9th టర్మ్ వచ్చి మైనస్ 8 అని ఇచ్చేసాడు. అయితే ఏ టర్మ్ 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. రైట్, n ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. రైట్, an ఈజ్ 0 ఇస్తే కనుక n ఎంత అవుతుంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్, సొల్యూషన్. గివెన్ దట్ థర్డ్ టర్మ్ ఈజ్ 4 అండ్ 9th term is minus 8. సో థర్డ్ టర్మ్ అంటే A3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ 2D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. A9 అంటే A ప్లస్ 8D కదమ్మా, అంటే మైనస్ 8. ఇది 2 అనుకుందాం. ఎస్, 2 మైనస్ 1 గివ్స్ 2 అంటే A ప్లస్ 8D ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 8. ఇది A ప్లస్ 2D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. మైనస్ 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 both get cancelled. 8D minus 2D is
6d is equal to minus 8 minus 4 will be minus 12. d is equal to minus 12 by 6 అంటే minus 2 వచ్చింది. d is equal to ఎంత వచ్చిందమ్మా minus 6 వచ్చింది. సో d is equal to minus 2 substitute in 1 అంటే చూడండి a plus 2d is equal to 4 కదా. a అంటే a plus 2 into minus 2 is equal to 4. a plus into minus 2 2s are 4 is equal to 4. a is equal to 4 minus 4 transfer to this side plus 4. a is equal to 8 వచ్చింది. a is equal to 8 అనమాట. Now what we have to find which term of the AP is 0 అన్నాడు. అంటే n find out చేయాలి, right? We have an is equal to a plus n minus 1 into d కదమ్మా. ఎస్ an అంటే 0కి ఈక్వల్ చేయాలి. a అంటే 8 ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ d అంటే ఎంత minus 2. ఎస్ 8 ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ దిస్ సైడ్ minus 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n మైనస్ 1 ఇంటూ minus 2. చూడండి ఇక్కడ చేస్తున్నాను. సో దిస్ విల్ బి minus 2 కూడా ఇటేపు ట్రాన్స్ఫర్ చేసామనుకోండి minus 8 by minus 2 is equal to n minus 1. Minus will be cancelled. 2 4s are. n minus 1 is equal to 4. n is equal to 4 plus 1. n is equal to 5. And fifth term of the given AP is 0. Therefore, fifth term of the given AP is 0. Have you understood clearly? Yes, Nudina. Next question. The 17th term of an AP exceeds its 10th by 7. Find the common difference అన్నాడు. The 17th term of an AP exceeds its 10th by 7. చూడండి solution. Given that the 17th term of an AP exceeds its 10th by 7 అన్నాడు కదా. అంటే a17 is equal to a10 plus 7 అనమాట. a17 is equal to a10 plus 7. a17 అంటే a plus 16d is equal to ఇది a plus 9d plus 7 అంతే కదమ్మా. బోత్ సైడ్స్ a plus a క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 16d minus 9d is equal to 7. So 16d minus 9d. 7d is equal to 7. d is equal to 7 by 7. 7 ones are. d is equal to 1. Therefore, common difference is 1. అదే కదా అడిగాడు. వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ కామన్ డిఫరెన్స్ అనేసి. దిస్ ఈజ్ 1. హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? ఎస్, నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే వ్యూయర్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.